بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح الجلسة مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا بعملهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فأما الركن الأول من أركان الإيمان في معرفة ذات الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى واحد ومداره على 10 أصول. الأصل الأول معرفة وجوده تعالى، وأول ما يستضاء به من الأنوار ويسلك من طريق الاعتبار ما أرشد إليه القرآن، فليس بعد بيان الله سبحانه بيان. وقد قال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وقال تعالى: إن بخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري بالبحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتشريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، إلى قوله للمكوين. فليس يخفى على من معه أدنى مشكاة من عقل إذا تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات وأدار نظره على عجائب خلق الله في الأرض والسماوات وبدائع فطرة الحيوان والنبات، أن هذا الأمر العجيب والترتيب والمحكم لا يستغني عن صانع يدبره وفاعل يحكم ويقدره، بل تكاد فطرة النفوس تشهد بكونها مقهورة تحت تسخيره ومصرفة بمقتضى تدبيره. ولذلك قال الله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ولهذا بعث الأنبياء صلوات الله عليهم لدعوة الخلق إلى التوحيد ليقولوا لا إله إلا الله، وما أمروا أن يقولوا لنا إله وللعالم إله، فإن ذلك كان مجبولا في فترة عقولهم من مبدأ نشوهم وفي عنفوان شبابهم. ولذلك قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita dapat kembali bertemu, dapat kembali bertatap muka, dapat kembali menelaah kitab Ihya Ulumuddin sebagaimana apa yang sudah kita dengarkan di beberapa bulan yang lalu. Kita mungkin pernah sama-sama menyimak tentang ajaibul qalb, keajaiban-keajaiban hati. Ajaibul qalb, keajaiban-keajaiban hati. Sungguh sangat luas Imam Ghazali di dalam menjelaskan dan di dalam memberikan keterangan-keterangan masalah ajaibul qalb itu. Karena memang di dalam membaca Ihya Ulumuddin ini yang bagus itu dimulai dari ajaibul qalb. Jadi membaca Ihya ini bukan dari awal kitab malah. Jadi yang bagus itu baca Ihya itu dari mulai juz 3 dulu. Ajaibul qalb di juz 3 itu. Dari juz 3 itu ajaibul qalb saja dibaca. Setelah itu baru kembali ke juz awal. Itu memang tata cara pembacaan kitab Ihya itu begitu. Kenapa kok ajaibul qalb tidak ditaruh saja di juz awal, Ustaz? Ya, begitulah. Ghazali meletakkan ajaibul qalb itu di tengah-tengah. Jadi tidak di juz awal, tidak di juz akhir, di tengah-tengah, di juz 3. Karena memang hati tempatnya di tengah-tengah. Nah, mungkin hati di sini, nah ada. Atau hati di kaki, nah ada. Hati di tengah-tengah. Dihata baca ajaibul qalb karena hati ini madar kulisi. Hati ini pusatnya segala sesuatu. Berarti kalau orang tahu hati, berarti dia akan berhati-hati dalam segala perkara. Begitu. Jadi ajaibul qalb dibaca dulu, baru dibaca yang lain, ilmu-ilmu yang lain. Gitu. Nah, di sini pada pelajaran Ustadz Umar kemarin dulu di dalam kitab Ihya, di sini diterangkan oleh Imam Ghazali bahwa rukun pertama dari rukun iman. Rukun iman itu kan ada 6. Nah, rukun pertamanya apa? Ma'rifatullah. Antu'mina billah. Rukun pertama kan iman kita sama Allah. Nah, rukun pertama dari rukun-rukun iman untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Allah Ta'ala itu maha segala-galanya, dan sesungguhnya Allah itu wahidun, satu, tunggal, ya. Wa madaruhu ala asyrati usul. Pusat pembahasan yang akan dibahas oleh Ghazali, Imam Ghazali dalam masalah ma'rifatullah ini ada 10 pembahasan. Tidak gampang ini. 10 pembahasan ini harus dengan benak kita loh, untuk dicatat, untuk ditelaah. 10 pembahasan. Ya. Yang pertama apa? Al-aslul awal ma'rifatu wujudihi ta'ala. Pada bagian pertama, pokok pertama, yaitu mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu ada, wujud. Ikhwani harus bisa membedakan antara wujud dengan maujud. Beda. Dua-dua bahasa Arab. Wujud meskipun dia ada tapi tidak berwujud, itu namanya wujud. Ada tapi tidak berwujud, itu ismuhu wujud. Adapun maujud itu dia berada, bukan ada. Walihada sesuatu yang berada membutuhkan bentuk. Membutuhkan bentuk. Itu namanya maujud dalam bahasa Arab. Kalau wujud artinya ada, bukan berada. Kalau maujud berada. Kalau wujud ada. Sesuatu yang ada tidak memerlukan bentuk, tapi sesuatu yang berada harus ada bentuk. Jadi Allah itu wujud, ada.
Bentuknya bagaimana? Tidak berbentuk Allah. Min ghairi kaifin wa hisarin. Allah Ta'ala tidak bisa yang dibayangkan begini dan begitu, tidak mungkin. Itu wujud ma'rifatullah, itu wujud ma'rifatillah. Awal ma yustadha'u bihi minal anwar, pertama kali yang dibahas di dalam pembahasan ini agar kita ini tersinari, pemahaman kita ini tersinari, itu apa? Wa yasluk min tariqil i'tibar, agar seseorang itu dia berjalan untuk mengambil banyak pelajaran di situ. Jadi orang ini jalan di dunia ini banyak pelajaran. Kalau dia meninggalkan pelajaran dunia, rugi dia. Banyak pelajaran ini buat kita. Nah, sulukul i'tibar ini, perjalanan penuh dengan pelajaran ini tadi, dengan yang namanya ilmu tauhid ini banyak banget. Sangat banyak sekali. Wa ma arsyada ilaihil Qur'an, seperti apa yang sudah ditunjukkan oleh Quran sendiri. Ada. Ya. Falaisa ba'da bayanillahi bayan. Oleh karenanya tidak mungkin ada keterangan setelah keterangan Allah Ta'ala itu ada keterangan yang lebih jelas, tidak ada. Keterangan penjelasan Allah Ta'ala ini jauh lebih gamblang, lebih jelas, lebih meliputi daripada keterangan penjelasan siapa saja. Karena kalau sudah Allah yang nerangkan, jelas semuanya banyak pelajaran di dalam. Sebab ini sumbernya Allah Ta'ala. Falaisa ba'da bayanillahi bayan. Tidak ada penjelasan setelah dari Allah Ta'ala ada penjelasan lain lah, tidak ada. Yang lain cuma mengikuti saja apa kata Allah. Nah, begitu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi, bahwa bumi ini disediakan oleh Allah Ta'ala sebagai hamparan. Coba saja bumi ini sama Allah Ta'ala dilipat begitu, bagaimana manusia bisa tidur, bagaimana manusia bisa berjalan, bagaimana manusia bisa beraktivitas, bagaimana manusia akan melakukan kehidupan di dunia ini kalau bumi ini dilipat sama Allah Ta'ala. Hancur maknanya. Alam naj'alil arda mihada, bukankah aku sudah menjadikan bumi ini aku hamparkan, ya. Kemudian wal jibala autada, aku jadikan gunung-gunung itu sebagai paku-pakunya. Itu semua dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pelajaran buat kita, bahwa semua itu ada yang menciptakan. Tidak mungkin tahu-tahu timbul gunung sendiri, tidak ada. Itu teorinya Darwin itu. Tahu-tahu manusia ini timbul dengan, atau alam ini timbul dengan keinginannya sendiri. Dari mana itu bisa timbul dengan keinginannya sendiri? Bumi itu bisa berputar pada porosnya ini, tidak pakai baterai. Kalau baterainya everready mungkin habis, beli, pasang baterai lagi. Ini putar terus ini. Dari mulai sebelum Adam sudah ada dunia, sampai nanti yaumul qiyamah, hari kehancuran, bumi ini putar pada porosnya, tidak keluar dari rotasinya, terus berputar. Detikan 1 detik kecepatan atau 1 detik kelambatan enggak, tetap jam saja ini kalau dia kekurangan daripada baterainya, detiknya sudah mulai rusak dia. Ini bumi ini putar pada ketepatan waktu, pada kecepatan dia punya perputaran tadi. Kembali ke tempat itu lagi dalam waktu 1 tahun, Januari sampai Januari, Muharram sampai Muharram. Ini semua ada yang gerakkan. Tidak mungkin dia gerak dengan sendirinya, terbang di atas ruang angkasa. Bintang-bintang yang ada di sana itu kenapa tidak berbenturan dengan satu dengan yang lain? Itu semua diatur sama Allah. Bila Allah akan menghancurkan satu tempat, hancur semuanya. Kita harus berpikir, bitorigil i'tibar namanya, ngambil pelajaran dari situ. Wa khalaqnakum azwaja, kemudian aku jadikan kalian berpasang-pasangan, suami istri. Tidak ada, orang mesti diciptakan sama Allah Ta'ala, laki perempuan itu saling cinta mencintai, jadilah dia suami istri, keluarga yang harmonis. Dari situ keluar nasl.
keluar dzurriyyah, keluar keturunan. Dari saling cinta mencintai. Nah, subhanallah. Wa khalaqnakum azwaja. Kemudian Allah Ta'ala jadikan tidur itu sebagai istirahat, sebagai selimut di malam hari tidur. Manusia tidak tidur bagaimana? Bisa melakukan aktivitas di pagi hari, dia kalau malamnya tidak tidur. Subhanallah, malam sama Allah Ta'ala dibikin rasa ngantuk. Kebanyakan manusia begitu. Begitu dia datang waktu malam, dipejamkan matanya sama Allah, seakan-akan dia kembali mati. Nah, ya. Kemudian wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Aku jadikan malam itu sebagai pakaiannya. Istilahnya kalau orang Indonesia itu mengatakan kalau sudah waktu malam pakai baju tidur. Tidak ada malam pakai jas, tidak ada. Pakai dasi, sepatu, tidak ada. Malam dia pakai baju tidur. Wa ja'alna laila libasa. Ada sendiri baju tidur. Wa ja'alna nahara ma'asya. Aku jadikan siang ini sebagai tempat untuk mencari mata pencaharian. Kerja, cari ma'isyah, cari kehidupan. Gitu. Kalau dibalik ini sama manusia, tidak berkah hidupnya. Malam dijadikan cari mata pencaharian, siang dibikin tidur sama dia. Tidak berkah hidupnya. Tidak berkah hidupnya. Ya. Kemudian wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Alhasil Allah Ta'ala semua jadikan ini semuanya ciptaan-ciptaan, baik itu matahari sebagai dia sarana untuk nerangi bumi, bulan sebagai sarana untuk sebagai cahaya buat bumi di malam hari, bintang gemintang dia bergemerlap dengan cantiknya, itu Allah Ta'ala yang buat. Itu semua Allah Ta'ala tata, ditoto sama Allah. Tidak mungkin siang-siang begini keluar yang namanya bintang-bintang, tidak ada. Tidak indah itu mata yang namanya langit-langit itu, tidak akan indah. Itu semua dibikin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah supaya manusia itu mengambil tariqul i'tibar, agar manusia itu dia berpikir, oh ini ternyata Allah yang punya, ternyata ini adalah Allah Ta'ala di atas segala-galanya, begitu. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Allah Ta'ala turunkan hujan dari atas langit. Dari mana ini? Kalau kita yang ngesok hujan dari sana ke sini mungkin banjir. Tapi begitu Allah Ta'ala yang guyur ini semuanya rata. Kecuali bila Allah Ta'ala marah, maka dibikin sama Allah Ta'ala bencana ini. Tapi kalau Allah Ta'ala ini turunkan sebagai rahmahnya, tumbuh padi, tumbuh makan kita. Kalau tidak ada hujan, siapa yang bisa menjadikan petani itu bisa menjadi makmur? Sulit. Adanya hujan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu buat padi-padi tumbuh, jagung, tanaman-tanaman, buah-buahan yang akan dimakan oleh manusia ditumbuhkan sama Allah dari situ. Siapa yang nurunkan ini semua? Allah. Tak mungkin dia turun dengan sendirinya. Tak mungkin. Nah, ya. Itu linukhrija bihi habban wa nabata, agar supaya Allah Ta'ala tumbuhkan itu biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, ya, wa jannatin alfafa. Kemudian Allah Ta'ala jadikan itu surga-surga itu bertingkat-tingkat, dijadikan sama Allah Ta'ala. Nah, ada sebagian daripada mufassirin mengartikan wa jannatin alfafa ini ada strata sendiri-sendiri manusia ini. Ada pejabat itu loh, ada bangsawan, ada rakyat biasa, ada raja, ada orang alim, ada orang nggak alim, ada orang pinter, ada orang kurang pinter, ada orang bodoh, ada yang kaya, ada yang miskin. Supaya yang kaya sedekah, zakat, yang miskin menerima, yang alim, yang pinter ngajar, yang jahil dia belajar, begitu. Agar supaya ini semuanya tertata di dunia ini, ada variasinya. Kehidupan alam semesta ini adalah apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, bervariasi. Allah Ta'ala yang mau ini semuanya, bukan keinginan manusia biasa. Nah, kemudian ikhwani, wa qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari baina sama'i wal ard
la ayatin liqaumin ya'qilun. Ketahuilah bahwa di dalam penciptaan langit, di dalam penciptaan bumi, di dalam pergantian antara siang dan malam, ganti sama Allah ini. Sekarang ini jalan lagi, nanti malam jatuhnya malam ganti terus, tak mungkin malam terus, siang, pagi, sore, terus masuk malam lagi. Waqtilafil laili, diciptakan langit, diciptakan bumi, diciptakan malam hari, diciptakan yang namanya siang hari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kapal-kapal itu ada, dia bisa berjalan di atas mana? Air, laut. Tidak mungkin kapal bisa berjalan di atas darat. Semua itu Allah taala semua buat ini bima yanfa'un nas. Tujuannya adalah agar manusia ngambil manfaat dari itu. Jadi Allah taala mengambil barometer. Kalau manusia yang ngambil manfaat, ana ciptakan seindah-indahnya. Tapi kalau bukan manusia yang ngambil manfaat, maka tidak akan bikin seindah-indahnya. Jadi Allah Ta'ala bikin barometer manusia, hambanya. Kenapa? Kok yang diambil sama Allah Ta'ala barometernya manusia? Kenapa tidak jin? Kenapa bukan malaikat aja? Malaikat tidak pernah maksiat sama Allah. Manusia masih. Kadang taat, kadang maksiat. Malaikat tidak pernah maksiat, tapi kenapa malaikat kok tidak dimuliakan sama Allah Ta'ala? Jawabannya cuma satu. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dari jenis manusia. Dari itulah manusia dimuliakan sama Allah Ta'ala. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku muliakan anak manusia ini. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku perindah dalam penciptaan manusia itu di dalam tubuh dan pribadinya. Kenapa? Karena Nabi kita Rasulullah adalah dari jenis manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bukan dari min anfusil jin, bukan dari anfusil malaikah. Padahal malaikah maksum, tidak pernah dosa. Disuruh sujud sampai yaumul qiyamah, disuruh rukuk sampai yaumul qiyamah. Tapi manusia disuruh sujud saja tidak ada yang mau sujud. Sujud jangan sampai yaumul qiyamah, cuma 5 menit saja sholat, tidak. Males, tak mau. Ya, kok begitu dimuliakan sama Allah Ta'ala? Lain, manusia ini ada spesifik tersendiri. Yang taat, yang maksiat. Gitu manusia. Ini semua diciptakan sama Allah Ta'ala buat kepentingan manusia. Dan Allah Ta'ala turunkan dari atas langit air yang begitu jernih dan putih, bersih. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, yang mananya bumi setelah diturunkannya air itu oleh Allah Ta'ala yang tadinya mati menjadi hidup kembali, subur. Bumi itu hidup itu dari kesuburannya itu, ya. Kemudian ditebarkan sama Allah Ta'ala di atas bumi ini semua yang berjalan. Begitu pagi hari semua jalan, melek matanya, ada yang bisa ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Subhanallah. Ada yang pakai kaki jalannya, ada yang tidak punya kaki, pakai tangan jalannya. Semua jalan. Manusia, binatang, ada yang jalan dengan 2 kaki, ada yang berjalan dengan 4 kaki, ada yang berjalan dengan lebih dari 4 kaki. Semua mencari kehidupan dari ciptaan Allah Ta'ala ini. Ada yang berjalan tidak dengan kakinya, dengan perutnya, melata. Semua berjalan, bertebar di muka bumi ini untuk cari karunia-Nya Allah Ta'ala. Subhanallah, yang bisa membaca ini semuanya hewan. Manusia jarang bisa membaca. Hewan bisa membaca. Ular-ular ganas itu semuanya membaca bahwa saya sekarang dihidupkan sama Allah ini untuk cari karunia itu di depan itu. Semua. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhar baina sama'i wal ard. Angin diciptakan oleh Allah Ta'ala, dihembuskan. Allah ini yang mau. Coba kalau tidak ada angin, repot manusia. Udara ciptakan sama Allah, ya subhanallah. Makhlukatillah. Wasahabil musakhkhar baina sama'i wal ard. Begitu pula dengan yang namanya awan mega-mega ini, awan-awan yang ada di atas ini, antara langit dan bumi. Itu semuanya adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala liqaumi ya'qilun, buat orang yang berakal. Jadi kita disuruh perintah sama Allah Ta'ala, diperintahkan sama Allah Ta'ala untuk
mengingat-ingat, oh ambil pelajaran ini. Tak mungkin manusia akan bisa bikin ciptaan pemandangan yang begitu hidup indah kayak gini. Paling-paling gambar manusia kalau bisa mandang pemandangan. Tak bisa menghidupkan pemandangan. Nah, itu semuanya Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, apakah tidak kalian lihat, apakah kalian tidak pernah mengetahui kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa, bagaimana Allah ciptakan langit berlapis 7. Bukan cuma satu langit ini, 7 lapis sampai di atas sana. Ila sab'i samawat. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Allah Ta'ala ciptakan itu semuanya dimensi demi dimensi itu. Dimensinya manusia ini baru dimensi keberapa? Baru ketiga. Ini ada 4 dimensi, 5, 1000 dimensi, miliaran dimensi mungkin. Wallahu a'lam. Kalau mau ditilik lebih dalam bisa mukmin manusia itu. Tidak ada yang kufur di muka bumi ini. Tidak ada yang kafir. Nah, itu semuanya diciptakan sama Allah Ta'ala adalah supaya manusia ngambil manfaat dari pelajaran itu. Kemudian waja'alal qamara fiha nura. Allah Ta'ala ciptakan yang namanya bulan purnama itu sebagai cahaya, nur. Cahaya itu pantulan ya, nur itu pantulan. Wa ja'ala syamsa siraja. Adapun Allah Ta'ala jadikan matahari sebagai lampu petromak asli. Nur mata. Kalau nur itu sesuatu yang bisa dilihat. Itu nur. Nur bentuknya nur, cahaya itu indah. Tapi kalau siraj itu sesuatu yang besar, yang terang, sumber asli. Seperti matahari itu, dia mendapatkan satu yang namanya cahayanya karena memang matahari diciptakan sama Allah Ta'ala memang bentuknya matahari, bercahaya dia sudah. Tapi kalau bulan kan tidak. Bulan itu kan merupakan pantulan daripada matahari, makanya namanya nur. Sedangkan matahari siraj, dia itu sendiri yang bisa menerangi dirinya sendiri dan orang dan yang di bawahnya. Nah, begitu. Yang kesemuanya ini adalah Allah Ta'ala. Istilahnya Allah Ta'ala yang nyetek onnya itu Allah. Istilahnya kalau kita sekarang mau menghidupkan kipas angin, cetek on, hidup kipas angin. Dimatikan off, ceklek, mati. Istilahnya kalau Allah Ta'ala sekarang mau matikan matahari, ceklek sudah, jangan hidup lagi sudah. Seperti kita menghidupkan lampu itu, dimatikan, ceklek, on, off. Sudah tidak ada matahari dunia. Petang semuanya, gelap. Itu semua Allah Ta'ala yang bikin buat manusia ya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dikembalikan oleh Al-Quran bahwa Allah lah yang menumbuhkan. Petani itu cuma nanam kok, tidak ada petani yang tumbuh, tidak ada. Allah yang menumbuhkan. Petani cuma nanam tok, cekrek, nyirami, pupui, Allah yang menumbuhkan, tumbuh dengan sendirinya. Kalau antum melihat itu di film-filmnya Harun Yahya itu kan disokle atau di shooting sampai sekian lama, mungkin bisa sampai berbulan-bulan gitu. Itu bisa dilihat tumbuhnya tanaman tadi itu, kemudian dibikin gerak cepat. Itu siapa yang numbuhkan begitu? Apa tanah bisa numbuhkan begitu? Tidak mungkin, tanah juga mati ya. Allah yang numbuhkan. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, Allah yang numbuhkan dari bawah bumi. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah Ta'ala yang kembalikan kamu ke bumi itu. Yang tadinya kita dari tanah, kembali kita jadi tanah lagi. Ya, berfungsi ini. Cantiknya manusia, indahnya wajah manusia ini tidak ada gunanya. Akan jadi tanah nanti. Istilahnya ini kan gelongsongan ini. Ya toh, kulitnya manusia ini, mata segala macam ini cuma plastiknya. Aslinya apa? Aslinya menakutkan kita, tengkorak. Atau kalau lihat yang namanya ronsen barang itu, ya Allah, menakutkan. Ini bentuk saya kayak gini aslinya. Ya ini bentuk aslimu seperti ini sebetulnya. Cuma gelongsongannya begini, ini bakal jadi tanah ini nanti. Habis dimakan sama tanah. Kembali kita, ya. Wa yukhrijukum ikhraja, dan kelak kita akan dikeluarkan sama Allah. Bagaimana pengeluarannya nanti?
Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kalian tidak melihat bahwa kalian itu sudah diberi sama Allah, dianugerahi. Kita ini dianugerahi sama Allah. Kenapa kok yang laki tumbuh kumisnya di atas gini sama tumbuh jenggotnya, kok yang perempuan kok enggak? Kok sama-sama manusia? Allah Ta'ala. Afara'aitum ma tumnun. Lain, subhanallah. Zat daripada bentuk wanita itu sendiri diciptakan sama Allah Ta'ala beda sama laki. Aurat itu, perempuan itu dari mulai awal rambutnya, ujung kepalanya sampai ujung kakinya kullu aurat. Nah, itu lain sama yang laki-laki, berbeda. Kemudian Allah Ta'ala tumbuhkan cinta sama cinta, laki sama perempuan. Begitu pandang memandang, cinta mencintai, kawin, punya turunan yang saleh, salehah. Nah, begitu. Itu semua afara'aitum ma tumnun. Tidakkah kalian melihat bahwa kalian dianugerahi oleh Allah Ta'ala? Kemudian kata Allah, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Ditantang sama Allah. Sekarang lihatlah, apakah kalian yang bisa membuat ini semuanya? Apakah kami yang membuatnya? Apakah kalian bisa menciptakan ini semuanya? Apakah kami yang bisa menciptakan? Nah, jelas Allah yang menciptakan. Nah, begitu. Kalau orang berani mengatakan, saya bisa Ustaz menciptakan meja kursi. Kau bisa buat meja kursi. Nah, dari mana meja kursi? Ya pakai kayu Ustaz. Kayunya dari mana? Dari hutan Ustaz. Hutan dari mana? Ya dari pohon Ustaz. Pohon dari mana? Dari Allah. Nah, ada semua kembali muaranya kepada Allah. Kalau tidak ada pohon, dari mana orang bisa akan buat pintu, buat kursi, buat meja, buat bangku? Tak mungkin bisa. Semua Allah Ta'ala yang menciptakan. Kalau akan diambil sama Allah ini semuanya, selesai sudah. Nah, begitu. Sampai pada kalimat lil muqwin, ayat Allah Ta'ala. Nah, ini falaysa yakhfa 'ala man ma'ahu adna mishkah min aglin. Ini buat orang yang mempunyai satu sinar di hati, di akal kepalanya dia. Orang yang paling rendah saja di dalam dia punya akal saja, punya otak rendah saja, punya akal yang tidak begitu pinter saja, dia bisa membaca itu semuanya. Kalau ini Allah Ta'ala yang semuanya. Apalagi orang pinter. Loh, ternyata orang-orang barat itu pinter Ustaz, tapi kok ya tidak beriman sama Allah, dibuntu sama Allah, ditutup sama Allah. Orang-orang barat itu tidak ada yang beriman, padahal mereka pinter-pinter katanya. Yahudi itu lagi pinter-pinter, orang Yahudi itu pinter-pinter, tapi kenapa tidak beriman? Ditutup, dibungkus sama Allah Ta'ala. Jangan beriman kau tempat yang neraka. Kalau kau beriman, neraka tidak ada isinya nanti. Biar isinya orang Yahudi sama orang-orang Nasara itu pinter sakal blingernya tidak apa-apa. Nah, begitu. Ini memang Allah Ta'ala. Pinter sepinter apapun, kalau memang Allah Ta'ala tidak beri hidayah, ya tidak bisa masuk Islam dia. Bodoh seperti bodoh apapun, kalau Allah Ta'ala berikan hidayah Islam dia. Begitu. Ya, ini Allah Ta'ala yang semua yang menginginkan. Idza ta'ammala bi adna fikrah. Kalau seseorang itu dia mau berpikir dengan pemikiran yang sangat remeh, kecil, tidak usah panjang-panjang pemikirannya, tidak usah dalam-dalam dia di dalam berpikir, kecil saja, remeh, dia pikirkan ini semuanya. Madmun hadhil ayah, apa yang terkandung di dalam ayat tadi yang sudah diterangkan Imam Ghazali di atas tadi. Wa adara nadharahu ala ajaibi khalqillahi fil ardi was samawat. Kemudian dia ikuti pemandangannya ini. Pandangan matanya dia ikuti pada keajaiban-keajaiban yang ada di langit-langit dan keajaiban-keajaiban yang ada di bumi Allah Ta'ala yang bertebaran. Pandang, ambil iktibar, ambil pelajaran ini. Apa yang Allah sekarang ini buat di sini ini apa? Pandang saja, pandang, ambil pelajaran. Wa bada'a fitratil hayawan wa nabatat. Allah Ta'ala ciptakan itu fitrah, naluri pada diri hewan-hewan, orang yang hidup, benda-benda hidup ini. Wan nabat, dan naluri adanya benda mati seperti yang tumbuh saja, tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala berikan naluri itu, subhanallah. Ada naluri tersendiri. Makanya nalurinya dik itu apa? Ayam jantan, ayam jago itu punya naluri kuat, itu lebih kuat dan lebih tajam dari manusia. Dik itu.
ayam jantan, ayam jago itu, dia bisa berkokok dan mengeluarkan suaranya itu di pagi hari itu saat dia melihat malaikat. Nabi yang mengatakan. Makanya kalau waktu subuh dia langsung berkokok karena dia lihat malaikat turun. Bisakah manusia melihat malaikat? Tidak ada yang mampu. Padahal dikasih mata sama Allah, dikasih akal. Ayam tidak ada akalnya, tapi punya naluri sendiri-sendiri. Ini kelebihannya sendiri, ini kelebihannya sendiri. Subhanallah, ada sendiri nalurinya. Ya, bada'i fitratnya. Kemudian anna hadzal amral ajib wa tartibil muhakkam la yastaghni an dha'i an sani' yudabbiruhu. Dikatakan bahwa perkara yang begitu ajaib ini, yang berputar di bumi dan di langit ini semuanya, wa tartibil muhakkam, dan betul-betul keteraturan yang tepat pada tempatnya, tidak melenceng sedikit pun. Subhanallah, Allah Ta'ala, ya, la yastaghni an sani' yudabbiruh, ini semuanya membutuhkan ada yang mengatur. Subhanallah, ada yang mengatur. Kita mungkin berpikir, kenapa kok ayam itu diberi sama Allah 2 kaki? Kenapa tidak 4 kakinya? Kenapa kok kambing itu 4? Kenapa tidak dibikin 3 atau 5 sekali? Tidak, Allah ini yang ngatur. Allah, semua itu Allah Ta'ala, kekuasaan dan kehebatan. Rahasia di balik ini semuanya ada, hanya kita tidak bisa membaca. Kalau yang bisa membaca, beriman, itu hebat, ini keajaiban yang sangat luar biasa. Nah, sehingga sedikit ya, saya mungkin agak singgung sedikit saja, keluar dari sedikit saja, tapi ada singgungannya. Ada seorang kiai bercerita, ada seekor kijang. Si kijang tadi ini dia punya kaki kecil. Dia punya kaki kecil, dia punya tanduk itu besar dan bercabang-cabang. Lantas si kijang tadi mengatakan kepada dirinya sendiri, coba lihat tanduk saya yang begitu indah dan begitu besar. Bisa saya banggakan dengan tanduk ini. Semua orang melihat tanduk saya karena indahnya. Tapi begitu dia lihat kakinya, dia celah. Tapi sayang, kenapa Tuhan memberikan saya kaki yang begitu kurus ini? Tidak bisa apa-apa, kurus. Buat diberikan agak sedikit gemuk supaya ini sesuai dengan yang namanya tanduknya kijang yang bercabang dan indah ini. Karena semestinya begitu pikirannya kijang ini. Ini satu kiai cuma memberikan anekdot saja, cerita. Pada satu saat ini kijang dia jalan di satu perjalanan di tepi hutan, tiba-tiba ditemui ada seekor singa atau macan, harimau, dikejar, berlari di kijang. Shit. Dengan ringannya kaki tadi itu dia melangkah, hingga harimau tadi ini pun tidak sempat untuk merekam, kencang larinya, sehingga tidak ada jalan lain, maka kijang ini pun harus naik ke atas dan memanjat kepada pohon atau ke atas pohon. Subhanallah, begitu saat dia memanjat, dia punya tanduk yang bercabang tadi itu kesangkut dengan pohon, kesangkut dengan pohon. Akhirnya karena tersangkut dengan pohon tadi, dia tidak bisa meneruskan untuk naik ke atas pohon tadi, dan diterkamnya oleh harimau dan digigit dan dimakan. Saat itu kijang tadi mengatakan, sungguh maha adil Allah Ta'ala. Kenapa aku mencela kakiku yang kurus, padahal kakiku yang kurus tadi itu dapat menyelamatkan aku dari terkaman harimau. Namun aku membanggakan tandukku yang besar. Namun dengan tandukku yang indah ini tadi, justru itu yang menyelakakan aku sehingga aku sampai diterkam oleh harimau. Wa min bada'i al-tafihi, ciptaan Allah yang begitu luar biasa ini. Nah begitu, itu manusia tidak bisa berpikir. Kalau manusia mau berpikir begitu, iman semuanya. Nah, ya, semua ini harus ada yang mengatur. Wa fa'ilin yuhakimuhu wa yugaddiruh.
Semua ini ada Maha Besar yang memperbuat, yang mengatur ini semuanya dan memberikan keteraturan takdir di dalam penciptaannya, ukuran-ukurannya. Manusia diberikan ukuran perut sama Allah Ta'ala dari mulai dia waktu bayi, itu ukurannya tidak seperti kita, lain, meskipun sama-sama manusia, tapi ukurannya begitu dia diberikan minuman, kenyang dia, seteguk dua teguk sudah kenyang dia. Lain dengan orang yang besar, sesuap dua suap belum tentu kenyang, 3 suap 4 suap 5 suap baru kemudian kenyang dia. Subhanallah, itu sudah pengaturan Allah, ukuran-ukurannya sendiri-sendiri diberikan sama Allah Ta'ala ya. Seperti kita lihat kalau di kasetnya Harun Yahya itu, kita lihat bagaimana yang namanya ulat, dia makan daun. Begitu dia dimakan oleh daun, kemudian ada burung makan ulat. Burung tadi kemudian dimakan oleh yang lain. Masalah dia dimakan oleh binatang yang lain. Binatang yang lain dimakan binatang yang lebih besar lagi. Singa misalnya. Binatang singa diburu oleh orang, dimakan, bahkan sebagian orang makan singa. Kanibal atau orang-orang yang tidak kenal Islam makan singa dia. Nah, subhanallah, semua itu sudah diatur sama Allah Ta'ala. Bal takadu fitratun nufus tashhad bikauniha maghuratan tahta taskhirihi. Bahkan naluri nafsu manusia, hati manusia tashhad, menyaksikan, bikauniha maghuratan tahta taskhirihi, bahwa dia pasti merasakan bahwa semua ini ditundukkan oleh Allah Ta'ala. Semua keadaan manusia, kayak saya bergerak, Allah yang mau bergerak, tahta taskhirihi, di bawah daripada keinginan Allah Ta'ala, di bawah tunduknya di hadapan Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa ini. Kalau Allah Ta'ala pencet yang namanya tombolnya, sudah jangan bergerak, tidak bisa gerak, mati. Kenapa begitu? Allah sudah menginginkan dia untuk mati separuh, tidak bisa gerak dia. Gerakkan kaki saja tidak bisa, jangankan gerak kaki, gerak tangan saja tidak mampu dia. Makan tuh orang makan lep. Begitu jangan bergerak, tidak bisa bikin ngangkat sendok, tidak kuat. Jangan lagi ngangkat barbel, ngangkat sendok garpu tidak kuat ya. Allah, semua tahta taskhirihi ya. Kemudian wa musarrafatan bimuqtadha tadbirihi, semua ini bergerak itu atas pengaturan Allah ya. Semua berlipat ini semuanya. Dunia ini berlipat, ada yang subhanallah berjalan, ada yang merangkak, ada yang tidur, ada yang duduk, ada yang cuma melihat, ada yang membaca, ada yang berpikir. Allah Ta'ala yang mengatur semuanya ya. Walidzalika qala ta'ala, oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, apakah engkau meragukan tentang Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itulah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Oleh karenanya para nabi-nabi diutus sama Allah, bu'itsal anbiya, nabi-nabi ini diutus sama Allah Ta'ala alaihi wassalatu wassalam kepada manusia, lida'watil khalqi ila tauhid, agar para anbiya ini memberikan pelajaran kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain, agar mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Diutusi nabi-nabi. Kalau tidak ada nabi-nabi, tidak ada yang kenal Allah. Adanya nabi-nabi ini semuanya Allah Ta'ala, kita kenal Allah Ta'ala. Begitu. Liyaqulu, agar mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali hanya Zat yang maha patut untuk disembah, Allah Ta'ala. Wa ma umiru an yaqulu lana ilahun walil alam ilahun. Nabi-nabi itu tidak diperintahkan sama Allah Ta'ala agar hamba-hamba Allah Ta'ala itu mengucapkan bahwa
lana ilahun walil alam ilahun, kami punya Tuhan dan alam ini pun juga punya Tuhan. Nah, kita tidak diperintahkan untuk mengatakan begitu, tapi diperintahkan untuk mengatakan satu, Tuhan saya ya Tuhannya alam ini. Rabbi wa rabbukum, Allah Tuhanku dan Tuhanmu, cuman Allah, tidak ada yang lain. Itu tauhid, itu bungkusannya. Tauhidullah, wujudnya Allah Ta'ala. Fa inna dzalika kana majbulan fi fitrati uqulihim min mabda'i nusyu'ihim. Dikatakan inilah satu naluri yang selalu ada, mau tidak mau. Orang-orang ateis yang tidak percaya kepada adanya Tuhan, mau tidak mau, pikiran mereka atau hati kecil mereka mengatakan, naluri mereka bahwa saya ini tercipta karena ada Tuhan. Teori Darwin itu mengatakan ini tidak mungkin ini ditumbuhkan oleh, ini tumbuh dengan sendirinya. Hati kecilnya sebetulnya dia mengatakan ada Tuhan yang menumbuhkan. Dari mulai dia tumbuh sampai dia dewasa, ini tumbuh. Tuhan semuanya yang menumbuhkan. Min mabda'i nusyu'ihim wa fi unwani syababihim. Begitu pula manusia waktu syabab, kuat dia, bisa berlari. Saat dia tua sudah loyo, sudah tidak kuat berlari. Dulu berani maraton dia. Sekarang jangankan lari, jalan dari sini melangkah ke situ saja sudah nafasnya mau hilang, sudah tidak kuat. Nah, ukuran manusia. Walidzalika, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Kalau engkau bertanya ya Rasulullah kepada mereka orang-orang kufar, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, pastilah mereka mengatakan bahwa yang menciptakan langit bumi Allah. Tidak ada yang lain, tidak bisa diingkari itu. Allah Ta'ala juga berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang suci ini, Islam. Hadapkan kepada Islam, jangan menghadap kepada agama kafir atau Yahud. Hadapkan kepada ajaran Islam. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha, karena ini merupakan fitrah, kesucian manusia itu ada di dalam agama Islam tok. Agama selain agama Islam tidak ada kesucian. Yang suci, yang murni, yang benar, yang hak hanya Islam tok. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Kesucian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia ada di dalam agama Islam. La tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim, bahwa tidak ada yang dapat merubah ciptaan Allah Ta'ala. Saya kok laki, kenapa tidak dijadikan perempuan? Bahkan ulama mengatakan kalau sudah diciptakan sama Allah Ta'ala laki, kemudian dia rubah atau dia operasi untuk dia jadi perempuan, haram hukumnya. Nabi mengatakan la'anallahul mutasyabbihina minan nisa wal mutasyabbihati minar rijal. Allah melaknat orang laki yang kayak perempuan dan orang perempuan yang kayak laki. Tak boleh, harus fitrahnya sendiri-sendiri begitu ya. Nah, kemudian ikhwani, faidan fi fitratil insan, oleh karenanya itu dikatakan bahwa di dalam naluri manusia, kesucian manusia, wa syawahidil Quran, dan apa yang sudah disebutkan di dalam ayat-ayat Quran tadi, mayughni an igamatil burhan, tidak membutuhkan lagi kepada bukti-bukti yang lain. Sudah manusia bisa berdiri, bisa bicara, bisa makan, bisa gerak. Siapa ini? Allah. Ini sudah bukti, sudah. Quran sudah bicara, alam bicara. Dua ayatnya Allah itu, ayat tersurat sama ayat tersirat. Ayat tersuratnya Quran, ayat tersiratnya alam. Tidak butuh bukti lain, sudah. Itu bukti, sudah. Bukti tanda kebesaran Allah. Walakinna ala sabilil istidhari wal iktida'i bil ulama'in nadhar naqulu, oleh karenanya untuk supaya kita ada pengikutan kepada apa yang dikatakan oleh ulama, makanya kami paparkan sedikit dari ayat-ayat Quran ini untuk kami jabarkan. Nah begitu. Jadi nanti mungkin selebihnya akan dibahas lebih gamblang dan lebih dalam oleh Imam Ghazali di dalam pemahaman yang lebih hebat lagi, yang lebih gamblang lagi insyaallah pada
minggu yang akan datang akan kita selesaikan di dalam bab permasalahan ilmu tauhid ini insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bismillah ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القذم حقا وجه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقان وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العايد روس القدم أجلى عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام سدر وغفران لكل المذنبين
الله لا يقدر علينا وستر الله مسكون علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلو مأمول وإلى حضرة الرسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء نحظى بالخير ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وحصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.